ہوں وہ یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال اصغر کا یا دجال اکبر کا اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مسلمان ہی یہ نہیں چاہتا کہ فحاشی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، مسلمان ہی یہ نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جتنی بھی ویڈیو ہیں ان کے کھانے کی ویڈیو آپ دیکھ لیں، ان کے چلنے کی ویڈیو دیکھ لیں، ان کے گفتگو کی ویڈیو دیکھ لیں، ان کی کسی قسم کی ویڈیو دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان اس ویڈیو کو ضرور دیکھے۔ پہلے یہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کچھ۔ یہ دیکھ لیجئے پہلے۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ اسے دیکھ کر کے کیا سمجھے ہیں، کس نتیجے پر پہنچے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے۔ جو میرے ذہن میں بات آئی ہے، جو میں نے ایک سوچ کے ذریعے سے ایک چیز جس پر میں پہنچا وہ یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال اصغر کا یا دجال اکبر کا اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر رکیے اور ان ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ سوچئے کہ آیا کہ مسلمان ہی یہ نہیں چاہتا کہ فحاشی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، مسلمان ہی یہ نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جتنی بھی ویڈیو ہیں یہ مسلمانوں کی ہیں اور ان کو کرنے والے مسلمان ہیں۔ مسلمان ہی یہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے جتنی بھی ایپس ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، وہاں پر شریعت ہو، وہاں پر دین ہو، وہاں پر نبی کا نام ہو، وہاں پر اللہ کا قرآن ہو، مسلمان ہی یہ نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں، جہاں تک آپ لوگوں کے سورسز ہیں، جہاں تک آپ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ایپس ہیں ان کے اندر مسلمان ان کے کھانے کی ویڈیو آپ دیکھ لیں، ان کے چلنے کی ویڈیو دیکھ لیں، ان کے گفتگو کی ویڈیو دیکھ لیں، ان کی کسی قسم کی ویڈیو دیکھ لیں، بغیر موسیقی کے ویڈیو نہیں ملے گی، اور بغیر موسیقی کے ویڈیو بناتا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کبھی ان کو پتہ ہے کہ موسیقی کے بغیر نہ لائک ملیں گے، نہ کومنٹ ملیں گے، نہ ویو ملیں گے، نہ شیئر لوگ کریں گے۔ آپ اسی ویڈیو کے اندر دیکھ لیں، اس کو لائک کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے، شیئر کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے، اس کو دیکھنے والے کتنے لوگ ہوں گے، اس کو ویوز کتنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک جب سور پھونکا جائے گا اور ایک موسیقی کی آواز ہوگی اور لوگ اس کی طرف بھاگیں گے، وہ لوگ جو موسیقی کو سننے والے ہوں گے وہ لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے، اتنی سریلی سی ایک آواز ہوگی۔ اب ہمارا اٹھنا، بچھونا، اوڑھنا، بچھونا، ہر چیز موسیقی بن چکا ہے۔ اب یہ مسلمان ہی ہیں کہ جو اگر یہ سارے مل جائیں اور موسیقی کا بائیکاٹ کر دیں اور کہیں کہ بھئی نہیں جی، ہر جگہ پہ نبی کی نعت ہوگی، ہر جگہ پہ اللہ کا قرآن ہوگا، ہر جگہ پہ دین کی بات ہوگی، جب بھی ہم کوئی ویڈیو بنانی بھی پڑ جائے تو ہم نعت لگائیں گے، ان سے کہہ کر کے دیکھ لیں، مسلمان ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو دجال ہوگا تو دجال کی آنکھ جو ہے، ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافارہ۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی جب صاف واضح علامت کا پتہ ہے کہ بھئی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافارہ، تو کون بلا شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس کو مان لے؟ کون بلا شخص ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کو مان لے؟ اب دیکھیں، اگر آپ سنیک کو دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، سنیک کی طرف آپ آ جائیں۔ سنیک کو پہلے تو اس کی لوگو کی طرف ہم جاتے ہیں، تو اگر لوگو کی طرف تھوڑی سی توجہ ہم کریں، اس کی لوگو کا زاویہ اور کیا کہتے ہیں لوگوں کے اوپر غور کریں تو ہمیں اس کے اندر بھی دجال کی کچھ نشانیاں معلوم پڑتی ہیں اور واضح ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب سنیک جو بھی کہتا ہے یہ اس فلٹر پہ آپ ویڈیو بنائیں۔ اب ایک معزز بندہ ہوتا ہے، اب جیسے آج کل ہم چل رہا ہے وہ یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی، یہ جو ہم نے جو ابھی یہ ویڈیو آپ کو دکھائی ہیں اسی کی ہیں۔ اب اس کے اوپر اس میوزک کے اوپر سارے رقص کر رہے ہیں، لڑکی بھی کر رہی ہے، لڑکا بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، تقریباً جتنی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں۔
स्नैक एक थोड़ा सा इशारा देता है, सारे लोग उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं, सारे लोग अपना हुलिया बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, सारे लोग उसकी बात मानना शुरू हो जाते हैं। अब सबको पता है कि ये कुफर की हरकत है, ये काफरों वाली हरकत है, मौसीकी गुनाह है, मौसीकी जो सुनेगा उसके कान के अंदर सीसा पिघला करके डाला जाएगा, सबको पता है। लेकिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? स्नैक थोड़ा सा लालच देता है, क्वीन का लालच देता है, सिक्के का लालच देता है, पैसे का लालच देता है, तो हम फ़ौरन वो काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। अब वो बंदा कि जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी उसके अंदर कह रहा होता है कि ये काम करेंगे तो आप वायरल हो जाएगा। एक वायरल की भी दौड़ लग गई है कि मैं वायरल हो जाऊं। एक तो ये है ना कि पैसे की दौड़ है कि पैसे के लिए बस स्नैक की हर बात को हमने मानना है, पैसे के लिए हमने दज्जाल की हर बात को मानना है। तो दज्जाल भी यही कहेगा ना कि मैं आपको पैसा तब दूंगा जब आप मेरे हाथ पर बैत करेंगे। अब वो लोग जो यहाँ पर स्नैक की फ़ौरन बात मानते हैं, वो दज्जाल के हाथ पर सबसे पहले बैत करेंगे। क्यों बैत करेंगे? कि जब यहाँ पर जो दीन को नहीं देख रहा, इस्लाम को नहीं देख रहा, जायज़ नाजायज़ को नहीं देख रहा, हराम हलाल को नहीं देख रहा, तो वहाँ पर भी उसके जहन में सिर्फ पैसा होगा। अब यहाँ पर भी वायरल होने के लिए न शरीयत को देखा जाता है, न दीन को देखा जाता है, न शरीयत के तकाज़ों को देखा जाता है, बस वायरल होना चाहिए किसी तरीके से भी। अगर आप देखें कि कुछ माह पहले, बल्कि कुछ माह पहले अगर कोई किसी का हुलिया बिगाड़ता था, उसको उसके ऊपर लान तान की जाती थी, उसको बुरा समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था। अब स्नैक के ऊपर जो चलाते हैं वो तो समझ जाएंगे, जो नहीं चलाते वो मेरी बात पर यकीन कर लें कि स्नैक एक फ़िल्टर भेजता है, उसके ज़रिए से उसके मुंह को कुछ खाएं तो उसका मुंह बड़ा हो जाता है। और कुछ ऐसे फ़िल्टर हैं कि जिनके ज़रिए से उनका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा होता है। अपने जिस्म को खुद ही बिगाड़ने पर वो खुश होते हैं कि हम वायरल हो रहे हैं, हम जो है दुनिया के अंदर मशहूर हो रहे हैं। हाँ भाई, दुनिया के अंदर मशहूरी के लिए आप ये जो इसकी बातें अभी देखें, वैलेंटाइन डे आएगा, उस हवाले से स्नैक कहेगा ये काम करें। अब देखें, मुसलमान ही करने वाले होंगे, मुसलमान ही उस फिल्टर पर वीडियो बनाने वाले होंगे। खुदारा फहाशी को ख़त्म किया जाए। हमें अल्लाह पाक का कुरान हुक्म ही देता है, यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, फहाशी से हमने दूर रहना है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। शैतान के कदमों की पैरवी करोगे, कल क़यामत का दिन होगा और आप लोग कहेंगे उन लोगों को कि भाई हमने तो आप लोगों की पैरवी की थी, हमें अब जन्नत में लेकर के जाओ, हमारी सिफारिश करो। तो वो क्या कहेंगे? तो आगे जो आयात है उनके अंदर वो बरात करेंगे कि हमने आपको थोड़ी कहा था। वो जब इसकी तरफ से छूट जाए, इसकी तरफ से नाउमीद हो जाएंगे, फिर शैतान के पास जाएंगे और शैतान को जा कर के कहेंगे कि भाई आपने हमें कहा था। तो शैतान कहेगा कि भाई मैं कोई डंडा लेकर के थोड़ी आपके ऊपर खड़ा था, मैं तो सिर्फ आपको दावत देता था। तो वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करें। ये एक शैतानी चाल है, शैतानी तहजीब है, दज्जाली चाल है। दज्जाल जैसे हमें कहता है, हम स्नैक के इशारों पे मुसलमान घूम रहे हैं, टिकटॉक के इशारे पे मुसलमान घूम रहे हैं। जैसे जैसे वो कहते हैं मुसलमान फ़ौरन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या समझ में आया आपको कि ये एक दज्जाली कुव्वत नहीं है? क्या ये एक दज्जाली ताकत नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो जो इशारा करते हैं मुसलमान फ़ौरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं? खुदा के वास्ते आप हजरात से गुजारिश है कि एक तो वैलेंटाइन डे के हवाले से हमने फहाशी को फ़रोग नहीं देना है, हमने स्नैक के ऊपर इस कदर इस्लामी वीडियोस को आम करना है, कुरान को इस कदर आम करना है कि हर जगह पर कुरान हो, नबी का नाम हो, शरीयत का नाम हो, दीन का नाम हो, फहाशी ख़त्म हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो फहाशी वाले हैं ये मुल्क के भी वफ़ादार नहीं हैं, क्योंकि जो नबी का वफ़ादार नहीं है, जो इस्लाम का वफ़ादार नहीं है, तो वो कैसे मुल्क का वफ़ादार हो सकता है? मुल्क का वफ़ादार वही होगा जो नबी का और दीन का वफ़ादार होगा, क्योंकि दीन ने इसको बताना है कि भाई मुल्क के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। शरीयत इसको बताएगी कि मुल्क के साथ मोहब्बत करनी है तो इस तरीके से करो। अब आप देख लीजिए कि जितने भी लोग फहाशी के अंदर हैं, जितने लोगों की आपने ये वीडियो देखी है, आपको इनको अपने अपने इलाकों में, अपने अपने महल्लों में अगर आप देखें तो ये वो लोग होंगे कि जो कहेंगे कि हमें मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, हमें दीन से बड़ी मोहब्बत है, हमें नबी से बड़ी मोहब्बत है, हमें शरीयत से बड़ी मोहब्बत है। हकीकत में पसे पुर्दा ये सिर्फ ज़ुबान के दावे हैं, ये सिर्फ ज़ुबान के दावे हैं, दिल के अंदर ऐसा नहीं है। अगर इनको मोहब्बत होती तो ये इस फहाशी को रोकने में
اس اسلام کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری جو بھی ویڈیو بنے گی اس کے اوپر موسیقی نہیں ہوگی، اس کے اوپر گانا نہیں ہوگا، اس کے اوپر ناچ گانا نہیں ہوگا، ڈانس نہیں ہوگا۔ ہماری ہر ویڈیو دین کے حق میں ہوگی، ملک کے حق میں ہوگی، شریعت کے حق میں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے دجالی تہذیب عام ہو رہی ہے اور دجال کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، یا دجال اکبر آ چکا ہے یا دجال اصغر آ چکا ہے۔ اس حوالے سے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔